परमात्मा के प्रति पूरे ईमानदारी वाला होना चाहिए। साडा जिस दे नाल प्यार होवे असीं उस दे नाल बड़ी ईमानदारी वरतदे। हालांकि दुनियावी रिश्तियां दे विच कई बार इस तरह भी हुंदा है जदों आपां किसी दे नाल प्रेम वाला सुभाव रखते हैं, प्यार रखते हैं, जदों किसी की असीं इज्जत करते हैं ते साडे मन दे विच हुंदा है कि हर वक्त इस दे प्रति असीं ईमानदार रहीए। साडे मन दे विच इह गल हुंदी जिहदे प्रति साडे मन ज़्यादा प्यार है ना, ज़्यादा सांझ बनी हुई जिस दे नाल साडे अंदर ये विचार सदा ही चलती रहनी है कि हर वक्त मैं इस दे नाल ईमानदारी ने ईमानदार बन के पेश आवां इस दे सामने। भावें कि सामने वाला जिस दे नाल असीं प्यार सांझ बनाई है, भावें वो साडे नाल धोखा ही क्यों ना कर रहा होवे। कई बार इस तरह भी होता है कि सानू पता भी होता है कि फलाना बंदा किते ना किते साडे नाल गलत कर रहा है, पर फिर भी मन दे विच जिहड़ा प्यार बनिया हुंदा है, सांझ बनी हुंदी है, वो किते ना किते साडे मन दे विच सुभाव पैदा करदी है कि अज नहीं तां कल इस दे मन दे विच भी साडे प्रति प्यार इज्जत पैदा हो जाए। ये एक जिहड़ा साडे अंदर दी विचार है, साडे अंदर दा सुभाव है, वो सानू हर वक्त अपने प्यारे दे प्रति ईमानदार बना के रखदा है। सतगुरु जी इत्थे सानू समझा रहे हैं कि जदों असीं परमात्मा दे नाल प्यार पाउणा है ते इन्ने क ज्यादा निमाणे बन के रहना है कि हर वक्त परमात्मा की इज्जत, परमात्मा का सत्कार, हालांकि आम मनुख दे वस की गल नहीं है, पर जिन्ना भी लगदी वा हर वक्त जे करना है तो परमात्मा का सत्कार ही करना है, परमात्मा की बनाई हुई कुदरत का सत्कार ही करना है। इस तो पासे होके कुछ सोचना विचारना भी नहीं। हर वक्त ईमानदारी दे नाल परमात्मा दे सामने पेश होना, हर वक्त परमात्मा दे गुणां दी जदों विचार करनी है तो संपूर्ण ईमानदारी दे नाल करनी है। हुण गुरु प्यारिओ, साडे सारिਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ इस तरह की विचार के बारे पढ़िया या किसी को सुनी, इस तरह की विचार मेरे मन के विच एक ख्याल पैदा होया। पाठ तो आप करते हैं, पाठ करने का मतलब कि असीं फिर भी ईमानदार नहीं। गुरबाणी असीं पढ़ते हैं, दस्तार सजाउण के प्रति असीं पूरे ईमानदार हाँ, गुरुद्वारे जाण के प्रति, सेवा करने के प्रति, हर समागम के विच अगे हो के सेवा करते हैं कि फिर भी आप ईमानदार नहीं हुए। कई बार गुरु प्यारिओ जदों गुरबाणी को विचारीदा है ना, जदों गुरबाणी को विचारीदा है तो कई बार अपने आप ते अपने जिथे भी आप खड़े होते हैं सानू अपने आप ते शर्मिंदगी महसूस होती है। असीं कित्थे खड़े हैं, साडा गुरु सानू कह की रहा है कि असीं सिख भी अखवाई जा रहे हैं, सिखां दे विच भी किते ना किते सिख होण दे नाते भी किते ना किते फिर भी असीं अपने अंदर कोई ना कोई औकान रखी बैठे हैं। एक बार किसी थां ते किसी पिंड दे विच मैं ड्यूटी करदा पिया सी ग्रंथी दी, कोई वीर आया, मैनू अचानक हुण विचारां करदे गल चेते आ गई ते मैं सांझी कर देवां। ईमानदार जदों असीं परमात्मा दे नाल होना है ते किस तरह होना है। कोई सज्जन आया, वो कहता जी मैं भी इत्थे लागे गुरुद्वारे ड्यूटी करदा ही, पर मेरे कोल समां ही नहीं है, मेरे कोल समां ही नहीं है मैं अपने बच्चे नूं गुरबाणी सिखा सकां। मैं तुहाडे लागे रहिंदा, इस करके मैं सोचा कि इत्थे क्लासां लगदी हैं ते मैं अपने बच्चे नूं तुहाडे कोल भेज दिया करांगा। वो भी एक पारखी सिख है, किसी गुरुद्वारे दे विच सेवा करन वाला। हुण गुरु प्यारे जदों उस वीर दी मैं ये गल सुनी कि मैं खुद गुरुद्वारे ड्यूटी करदा पर मेरे कोल अपने बच्चे लई भी समां नहीं, मैं अपने सुभाव दे अपने तरीके दे नाल उसनूं ये गल कही हस के कि भाई देख इत्थे तां सारिआं नूं जीव आए, जदों क्लास लग ही रही है कोई भी आवे कोई भी सीख सकता है। जदों पहला ही असीं लगा के बैठे हुए हैं, पहला ही जदों असीं 4 बच्चों को बिठाया है, उत्ते एक होर आएगा, सानूं ते खुशी होगी
ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰੀ, ਜੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਜਾਉਣੇ ਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਈਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਖੜ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਖੜ ਗਏ। ਪਾਠ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉਣੇ ਹੋ ਤੇਸੇ ਆਗਿਆ ਮਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕ ਹੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਨਾਥ ਬਣੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਸ਼ੈ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋੜ ਗਵਾਵੇ, ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਫਿਰ ਲੈ ਤੋ ਮੂੜਾ, ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਐ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 10 ਵਸਤੂਆਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਸ਼ੈ ਪਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਵਾਦ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੇ,
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਖੋਹ ਲਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ? ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ? ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਆਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਤੇਰੀ ਸਭ ਕਰੈ ਉਸਤਤ, ਜਿਨ ਫਾਥੇ ਕਾਢਿਆ। ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਦਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹਰ ਤੁਧ ਨੋ ਕਰੈ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਪਾਪੈ ਤੇ ਰਾਖਿਆ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਤੇ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਪਏ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਰ ਨਿਮਾਨਿਆ ਤੂੰ ਮਾਨ ਹਰ, ਡਾਢੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਡਾਢਿਆ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। निराधार को आधार आसरो, निरासन को आन, नाथ है अनाथन को, दीन को दयाल है। शरण अशरण और निर्धन को है धन, टेक अंधन की और कृपण कृपाल। अकिरत घन के दातार, पतित पावन प्रभ नरक निवारण, प्रतिपिज्ञा प्रतिपाल है। अवगुण हरण कर्म करते गया, स्वामी संगी सर्वांग रस रसक रसाल। परमात्मा इना डाटा है जिसका कोई आधार नहीं है, परमात्मा उसका आधार है, निराधार को आधार। जिसका कोई आसरा नहीं है, परमात्मा उसका आसरा है। जिसका कोई नाथ नहीं है, मालिक नहीं है, भाव जिसकी कोई संभाल नहीं करता, परमात्मा उसकी संभाल करता है।
सतगुरु जी समझा रहे हैं, हर निमानिया तू मान हर, डाढ़ी हूं तू डाढ़े। शब्द है डड्डे नूं कन्ना ते ढड्डे नूं बिहाई। इस नूं जदों आपां पढ़ना है डाढ़ा पढ़ना है। ऐ परमात्मा तू डाढ़िया तो भी डाढ़ा है, डाढ़ी हूं तू डाढ़े। हर अहंकारियां मार निवाए, मनमुख मूड़ साधिया। ओ अकाल पुरख हंकारी ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸੋਧਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਧਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। सतगुरु जी ने परमात्मा की वडियाई के बारे सानू समझाउंदियां होइयां ये गल इस पौड़ी के अखीर ते जो शब्द का तत्त है समझाई है कि परमात्मा अपने भगतां नूं इस तरह वडियाई दिंदा है जिहड़े परमात्मा की कृपा के नाल माया की पाही दे विचों विषय विकारां की पाही दे विचों बच जाते ने। वो परमात्मा के चरणों के विच लग के उस्तत करते ने, परमात्मा नूं नमस्कार करते ने ते ओ संसारिक रूप दे विच किसी भी तरह के क्यों ना होण परमात्मा उन्हां नूं सदा मान ही बख्शिश करता है। गुरु प्यारे कई बार मैं विचार करता हुन्ना धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी का जदों आपां इतिहास पढ़ांगे ना, कोई समा है ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ऐसा कोई सज्जन होवे जिहड़ा छोटी उम्र का कोई बच्चा होवे जिसके माता पिता गुजर जान, अपने वर्गे दुनियावी बंदे उस वाल देख के यही सोचणगे कि ये तो हुण कुछ सालां दा मेहमान है, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਐ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਨੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੋਟੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ। पर गुरु प्यारिओ ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਨੇ। शर्त यही है कि हौमै नामै नाल विरोध है, आपा भाव अपना हंकार छड्ड के ते परमात्मा दे दर ते नीवे हो के, परमात्मा दे दर ते अपनी मर्जी, अपने मन की मर्जी छड्ड के परमात्मा दी गुरु दी दसी हुई मर्जी नूं धारण करके परमात्मा दे चरणां 'च ढेरी होना है। ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਛਕਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ,
थोड़ा जिहा समा वार एक दिन भी ना लग्या, परमात्मा आम मनुखां नूं सतगुरु दी ये वडियाई है, आम मनुखां नूं देवतियां वर्गी बिरती देवतियां वर्गी जीवन जाच सिखा दिंदा। ये गुरु दी वडियाई है। इस करके सतगुरु जी अज के शब्द दे विच समझा रहे, असीं परमात्मा की कृपा के पात्र बनना है तो सानू ये सोचने की लोड़ नहीं है असीं किन्ने को माड़े हैं, सानू ये सोचने की लोड़ नहीं है असीं किन्ने को गरीब हैं। केवल ते केवल ये सोचने की लोड़ है कि असीं गुरु के दसे रस्ते ते अपना सारा कुछ अपने अंदर के हाव भाव सारे छड्ड के ते गुरु के दसे रस्ते ते तुर पैना है। अगे गुरु अपने आप पहुंचा देगा, एक बार तुरन की देर है। सतगुरु जी समझा रहे केवल ते केवल ईमानदारी दे नाल ते निमाणे हो गए। पहले श्लोक दे विच ईमानदारी की गल दसी जा रही है। श्लोक महला तीजा, मन मुख मैली कामनी कुलखणी कुनार, फिर छोड़िया घर अपना पर पुरख नाल प्यार, तृष्णा कदे न चुकई जल्दी करे पुकार, नानक बिन नावै करूप कसोहनी पर हर छोटी पधार। जिहड़ा मनुख परमात्मा के प्रति ईमानदार नहीं है उसकी हालत सतगुरु जी पहले श्लोक दे विच बयान कर रहे हैं। जिहड़ा ईमानदार नहीं है कि जिस तरह कोई ऐसी स्त्री जिहड़ी अपने पति के वल्लों छड्डी होगी, जिहड़ी अपने पति के प्रति ईमानदार ना होने करके पर पुरख नाल प्यार कराए मनुख दे नाल सांझ बना के रहिंदी हो। आपां कह सकते हैं कि जिसका आचरण जिहड़ा है वो चंगा ना हो। सतगुरु जी समझा रहे जिहड़ा अपनी मन की मर्जी करने वाला बंदा है उसकी हालत इस तरह की, वो इस तरह का है जिहड़ा अपने मन की मर्जी करने वाला है वो अपने मन तो मैला है। मनमुख मैली कामनी कुलखनी कुनार, कुनार का भाव है बुरी स्त्री, कामनी का भाव है स्त्री। मन की मर्जी के मगर चलने वाला जिहड़ा मनुख है वो मैला होने करके अंदरों मैला होने करके कुलखनी बुरी स्त्री के वर्गा है। फिर छोड़िया घर अपना पर पुरख नाल प्यार, ईमानदार ना होने करके पति दे वल्लों वो छुट्टण हो चुकी है, पति दे वल्लों छड्डी जा चुकी है। जां पति दे प्रति ईमानदार ना होने करके पति नूं घर धोखे दे विच रख के ते आप बाहर किते तुरी फिरदी है। सतगुरु जी समझा रहे जिहड़ा बंदा अपने मन की मर्जी करता है, धार्मिक धर्म का पांधी भी अखवाउंदा है, धर्म का पांधी भी अखवाउंदा है, कह सकते हैं सिख भी अखवाउंदा है ते पंथ प्रवाणित रहत मर्यादा नूं भी नहीं मनदा। कह सकते हैं सिख भी अखवाउंदा है, गुरु की गल भी नहीं मनदा। सिख भी अखवा रहे हैं ते गुरु के काम भी उल्ट करदा। सतगुरु जी समझा रहे जिहड़ा अपने मन की मर्जी के मगर चलदा वो इस तरह है जिवें कोई पत्नी अपने पति नूं धोखे दे विच रख के ते बाहर तुरी फिरदी। ते सिख भी जिहड़ा गुरु दे कोल भी आउंदा है ते किते होर भी भटकदा फिरदा है, धक्के खांदा फिरदा है, ओदी हालत भी ते इस तरह की है। सतगुरु जी समझा रहे उसकी हालत भी ते इस तरह की है। तृष्णा कदे न चुकई जल्दी करे पुकार, उसके अंदर की तृष्णा उसके अंदर के मन के विच जिहड़ी मैल है, मन के विच पाप छुपिया होया है, जिहड़ी पाप की भुख लगी हुई है, सतगुरु जी समझा रहे कदे खत्म नहीं होती, कदे खत्म नहीं होती। क्योंकि शुरू दे विच मैं बेनती की है असीं गुरुद्वारे जदों आउंदे हैं ते असीं गुरु दे नाल किते सौदेबाजी करन वास्ते ते नहीं आ रहे। गुरु दे कोल भी आइए कि सौदेबाजी करन दे लई। सतगुरु जी समझा रहे जिहड़े सौदे दे करके सौदेबाजी करन आए हैं भलिया वो तेरी भुख खत्म ही नहीं होनी। हुण ख्याल करके देखिए एक विचार है
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਘਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਲਈਏ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀਵਨ ਸਵਾਦਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲਈਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੁਖੀ ਸੁਖੀ ਲੱਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਸਵਾਦਲਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਲੜਦੇ ਹੀ ਫਿਰਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਘਰ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕੋ ਦੁੱਖ ਅਗਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿੱਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ। ਭਾਵ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬਰ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸਾਹਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਬਰ ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਬਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਪਰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਥ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਡ ਕੇ ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਵਿਹਲਾ ਰਹੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਸ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਤੇ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਹਨ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 99% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ 100 ਚ 100 ਨੰਬਰ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 10 ਕੋਈ 5 ਜਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ।
सतगुरु जी इत्थे सानू समझा रहे हैं कि भाई तेरी जिहड़ी भुख है ना वो खत्म नहीं होने वाली, वो भुख खत्म नहीं होने वाली। जे शॉर्टकट के नाल मंजिल ते पहुंच गया ते एक सुपना होर नवा पैदा हो जाना है। हुण इत्थे पहुंचे, इस तो अगे भी मैं जाना है। सिकंदर बादशाह ने जदों पहली बार एक राज जित्तिया, उसने देखिया लड़ाई जितन तो बाद मैनूं खुशी कितनी होती है। उन्हें कहा मैं दुनिया जितनी, मैं दुनिया जितनी है। एक सुपना लिया सीगा, एक जंग दे विच गया सी, उसनूं जितन दा सुपना लिया सी, जित प्राप्त हो गई। वो जित प्राप्त ਹੁੰਦਿਆਂ ही नाल दी नाल एक ਵੱਡਾ सुपना होर भी ले लिया कि हुण मैं दुनिया जितनी है। जितन दा ते स्वाद बड़ा ਹੁੰਦਾ, स्वाद बड़ा ਹੁੰਦਾ ते गुरु प्यारिओ उत्थे सिकंदर बादशाह ने ये नहीं देखा कि हुण मेरे सामने कोई बच्चा है, मेरे सामने कोई बुजुर्ग है। उसने केवल यही देखा कि मेरे सामने जो भी आ रहा है इन्हां नूं वढदा जावांगा ते अगे मेरे सामने तख्त होवेगा, अगे मेरे सामने तख्त होवेगा, अगे मेरे सामने बड़ा देश होवेगा जिसनूं मैं जित लवांगा। पर वो सिकंदर बादशाह भी जदों मरन लगे है, वो भी अपने सेवकां अपने सैनिकां नूं कहंदा है कि मेरे हत्थ जिहड़े है ना अर्थी चों बाहर, मेरे कफन चों बाहर कढ के बाहर नूं लमका के अर्थी चों मेरे हत्थ जिहड़े है वो लैके जाओ, मैनूं दुनिया नूं पता लगे दुनिया जितन वाला सिकंदर भी खाली हत्थ चले। सतगुरु जी कहंदे तेरी भुख खत्म नहीं हो सकती, तृष्णा कदे ना चुकई, जल्दी करे पुकार। एक आस पूरी हुई नवी आस पैदा हो गई, एक आस पूरी हुई नवी आस पैदा हो गई, वो पूरी हुई फिर नवी आस पैदा होती जानी। भुख जिवें दी तिवें बनी रहनी है, तृष्णा जिवें दी तिवें बनी रहनी है। जिंदगी दे विच टिका, जिंदगी दे विच स्वाद जिहड़ा है वो कदे नहीं आ सकदा। सतगुरु जी कहंदे जे असीं मन दी मर्जी ते चलदे हैं, नानक बिन नावै करूप कुसोहणी, पर हर छोटी पतार। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਦੋ ਵਾਰ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਤਲਾਕ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੱਲ ਛੱਡਣ ਛਡਾਉਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। पति दे प्रति ईमानदार नहीं है, वाहिगुरु दे प्रति ईमानदार ना होने करके रब ने छड़ दिता है, रब ने छड़ दिता है। चल तुरिया फिर देख ला किन्ने क शॉर्टकट जिंदगी च लभ सकदा है, देख ला किन्ने क पदार्थ इकट्ठे कर सकदा है, कर ला कोई गल नहीं। रब ने छड़ दिता, कर ले जो करना है जिंदगी दे विच, पर जदों मूंह ते मूंह डिगेगा उदों पता लगेगा। जिन्ना मर्जी तू सोहना बनिया फिरे जिंदगी दे विच, जिन्ना मर्जी तू धन पदार्थ इकट्ठा करी फिरे, भाव जिन्ना मर्जी सोहना बनिया फिरे, सतगुरु जी कहंदे जे परमात्मा दा नाम जिंदगी दे विच नहीं वसिया होया, जे जिंदगी जिउण दी जाच ही नहीं आई, जे जीवन दी जाच ही नहीं आई ते सोहना हुंदे होया भी वो करूप है। नानक बिन नावै करूप कुसोहणी, पर हर छोटी पधार। पति दे वल्लों छड्डी होई इस्त्री वर्गी हालत है जेड़ा मनुख परमात्मा दे नाम नूं जपदा नहीं, जेड़ा मनुख परमात्मा दे हुक्म दे विच जीवन जीवना नहीं सिखदा। सतगुरु जी अगले श्लोक दे विच समझा रहे, महला तीजा शब्द रति सुहागणी, सतगुर कै भाए प्यार। गुरु प्यारे हो, पहले श्लोक दे विच ऐसे मनुखां दी गल कीती गई जिहड़े ईमानदार नहीं है। दूसरे श्लोक दे विच सतगुरु जी उन्हां लोकां दी गल कर रहे हैं जिहड़े परमात्मा दे प्रति संपूर्ण ईमानदार हो के गुरु दी किरपा दे नाल प्यार हासिल कर लेंदे, ਜਿਹੜੇ प्यार हासिल कर लेंदे है। दूसरे श्लोक दे विच सतगुरु जी ने उन्हां दी गल कीती है। शब्द इत्थे फिर जीव रूप इस्त्री दे वांग वरतिया जा रहा है। इस्त्री दे विच दो शब्द जिहड़े है वो बड़े प्रमुख रहंदे है, एक है सुहागण ते एक है दुहागण। एक है सुहागण
ਇੱਕ ਹੈ ਦੁਹਾਗਣ। ਸੁਹਾਗਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਹਾਗਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਤ ਸਵਾਲਿਓ ਸੁੰਦਰੀ ਸੁਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੇਲੀ ਮੇਲਣ ਹਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਅਤ ਸਵਾਲਿਓ ਸੁੰਦਰੀ ਸ਼ੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮ ਸੋਹਣੇ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸ ਮਿਲਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਵਾਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਗਰੀਬ ਅਨਾਥੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਈਏ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਪਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਦੂਤ ਦੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਆ ਨਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਫਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ। ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ